عدلیہ میں بھرتی ہونے والے 2 ایڈیشنل سیشن ججز اور 8 سول ججز نے حلف اٹھا لیا کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ حلف اٹھانے والوں میں سول ججز نمرہ سلیم اور صوفیہ اشرف شامل ہیں۔ آج نئے جوڈیشل افسران نے اپنے فرائض منصبی کا حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کا حلف برداری تقریب سے خطاب، کہا ججز بغیر کسی دنیاوی خوف و خطر کے میرٹ پر انصاف کریں، ہم ہر فیصلے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں۔ اس کا راج برقرار، سانس لینا بھی دشوار، بادلوں کا بھی مٹر گشت، 38 ڈگری احساس کے ساتھ درجہ حرارت، 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آج بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کی شدت برقرار، شہری مسلسل بن رہے ہیں موذی وائرس کا شکار۔ لاہور سمیت پنجاب میں 1368 نئے کیسز رپورٹ، صوبے میں 20 افراد نے دم توڑا۔ حکومت کی شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل۔ ویکسینیشن نہ کرانے والے مشکل میں، پیٹرول پمپس پر سختی جاری، کورونا سرٹیفکیٹ کی چیکنگ، ویکسینیشن نہ کرنے والوں کو پیٹرول ملنا بند، تعلیمی اداروں میں اساتذہ طلبہ کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹس کی بھی چیکنگ۔ ضلع انتظامیہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے انیکشن، خلاف ورزی پر تماثیل، الفلاح، محفل، ناز، باری، شالیمار اور ستارہ تھیٹر سیل۔ ACCT فیضان احمد کے نشتر زون کے عملے کے ہمراہ کارروائی۔ اسکینڈل کے سابق کمشنر راولپنڈی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ اینٹی کرپشن کی عدالت نے فریقین سے حتمی دلائل طلب کر لیے، پروسیکیوٹر سے انکوائری رپورٹ کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا۔ زرعی ترقیاتی بینک کرپشن سکینڈل، احتساب عدالت میں سابق مینیجر ذوالقرنین چودھری کے خلاف سماعت ہوئی۔ عدالت نے سماعت مزید کارروائی کے لیے 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے حتمی بحث ہوگی۔ صوبائی وزیر پبلک پروسیکیوشن ظہیر الدین کی پروسیکیوٹر آفس آمد، سیکریٹری پروسیکیوشن ندیم سرور بھی ہمراہ۔ صوبائی وزیر کو پروسیکیوٹر سے متعلق اہم کیسز سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گراں فروشوں کے خلاف پرائس کنٹرول کمیٹی کی کارروائیوں کی رپورٹ جاری، مجموعی طور پر 345 پوائنٹس کی انسپیکشن کی گئی۔ 26 افراد کو 5,59,000 روپے جرمانہ، 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ PDM میں سب مفاد پرست جمع ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، کہا یہ رہزنوں کے ٹولے پر مشتمل غیر فطری اتحاد ہے، عوام کی حمایت سے PDM کی ہر سازش ناکام رہی۔ DC لاہور عمر چٹھا کا MM عالم روڈ پر قائم پارکنگ پلازے کا وزٹ، DC لاہور کی پارکنگ سائٹ کو فعال کرنے کی ہدایت۔ عمر چٹھا کا کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا بھی حکم۔ حرام کے لیے پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل، DIG آپریشن سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ پرامن محرم الحرام اولین ترجیح ہے۔ شہر میں آج 62 مجالس کا انعقاد ہوگا، 10 عزاداری جلوس برآمد ہوں گے۔ گیس سلنڈرز استعمال کرنے والی گاڑیاں ٹریفک پولیس کے رڈار پر آ گئیں۔ CTO لاہور منتظر مہدی کی کارروائی سے پہلے غیر معیاری سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑی مالکان ڈرائیورز کو آگاہی دینے کی ہدایت۔ SP آپریشنز وقار شعیب قریشی کا رات گئے تھانہ گجرپورہ کا دورہ، رپورٹنگ روم سمیت مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ رجسٹرز کی عدم تکمیل پر محرر کو شو کاز نوٹس جاری، کہا تھانوں کا ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھا جائے۔ چیئرمین PHA کے چیف آفیسر کارپوریشن شوکت علی سے ملاقات، شہر میں جاری کامیاب کلین اینڈ گرین مہم بارے تبادلہ خیال۔ انجینئر یاسر گیلانی نے کہا کہ تمام ادارے مل کر لاہور کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
शहर को खूबसूरत बनाने का मिशन, कमिश्नर ने निजी कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान कहते हैं मुआहदे के तहत कंपनी शहर के मुंतखब अंडरपासेस और इलाकों में पेंट करके खूबसूरत बनाएगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत दोनों तालीमी इदारे मुश्तरका मंसूबा अजरात, तलबा और असातिज़ा की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर काम करेंगे। फैलाया, मेहनत मजदूरी को रोजी रोटी का जरिया बनाया। लाहौर की यास्मीन घर वालों की कफालत के लिए मजदूरी करने लगी। मजदूरों की तरह घरों की तामीर के लिए मेहनत करती है। माह सितंबर के साथ ही जंग सितंबर की यादें ताज़ा। 1965 की जंग में बहादुरी की दास्तानें रकम करने वालों को खिराज अकीदत। पाक फजाइया ने यौम दिफा दस्तावेजी फिल्म की तीसरी किस्त जारी कर दी। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। अपनी नौयत के मुनफरिद गुलकार हबीब वली मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। पाकिस्तान का सबसे मकबूल मिली नगमा गाया, फिर दिल ने पलटा खाया। मारूफ मुबल्लिग इस्लाम जुनैद जमशेद की आज 57वीं बरसी। बेपनाह शोहरत और मकबूलियत समेटने वाले जुनैद जमशेद कराची में पैदा हुए थे। बज के 12 में खुशामदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सुहाग सिर और मैं हूँ सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 2 नए एडिशनल सेशन जजेस और 8 सिविल जजेस ने हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत हुई, जबकि हल्फ उठाने वालों में सिविल जज निमरा सलीम और सोफिया अशरफ शामिल हैं। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से इस हल्फ बर्दारी तकरीब के हवाले से ही आपको अपडेट करेंगे, जिसका इनेकाद आज किया गया है। आपको अपडेट करें कि तमाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज वहां पर मौजूद जजेस को खुशामदीद कहा, ऑन बोर्ड लिया, उनसे हल्फ लिया और ये तकरीब के मनासिब लाहौर की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आज ये तकरीब हुई है जिसमें तमाम लोगों ने हल्फ उठाकर इस चीज़ का वादा किया है कि हम इंसाफ फराहम करने में पेश रहेंगे। 2 नए एडिशनल सेशन जजेस और 8 सिविल जजेस ने आज हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने तकरीब को खुसूसी तौर पर खिताब करते हुए सब लोगों को ये तलकीन की है कि आप सिर्फ अल्लाह से डरें और इंसाफ फराहम करने के लिए पाकिस्तान में जो मुमकिन हो वो हम सब मिलकर करने के लिए तैयार हैं। आपको ये भी बताएं कि इसी हवाले से आज नए जुडिशल अफसरान ने अपने फराइज़ से मनसबी का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब, वो कहते हैं कि जजेस बगैर किसी दुनियावी खौफ खतर के मैरिट पर इंसाफ करें। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग उमर हयात से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की ज़िला अदलिया में भर्ती होने वाले 2 एडिशनल सेशन जजेस और 8 सिविल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इरफान अहमद सईद ने नए भर्ती होने वाले जुडिशल अफसरान से हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की इस तकरीर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने भी जो है वो शिरकत की, जबकि हल्फ उठाने वालों में एडिशनल सेशन जजेस वारिस अली और मुजफ्फर अली अंजुम शामिल थे। नए भर्ती होने वाले सिविल जजेस सादिया अलीम, शाहिद नदीम और सरमद सलीम, जबकि सोफिया अशरफ, निमरा सलीम और जीशान अहमद भी शामिल थे। जबकि सिविल जजेस में मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद अली खान जो हैं उन्होंने भी अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इस तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार अपने दीगर जो जुडिशल अफसरान थे वो मौजूद थे और इस मौका पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खिताब करते हुए जुडिशल अफसरान को जिन्होंने हल्फ उठाया उनको मुबारकबाद दी और उनको ये नसीहतें भी की कि ये हल्फ जो है वो जज और अल्लाह ताला के दरमियान एक खास राब्ता कायम करता है। ये हल्फ न सिर्फ जज बल्कि इसके घर वालों और अजीजो अकारब पर भी लागू होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज के मनसब पर फायद हर शख्स अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह है। किसी जज के अजीजो अकारब उसके हदूद से तजावुज करने की तरगीब देते हैं तो वो भी अल्लाह ताला के हजूर जवाबदेह हैं। जज के मनसब पर फायद हर शख्स अपने रिश्तों ख्वाहिशात और वक्त की कुर्बानी देना होती है। ये मनसब अल्लाह ताला की जानिब से एक अहम इनाम है
چیف جسٹس نے کہا کہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اس منصب پر فائز ہیں جو براہ راست ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے. اس منصب پر بیٹھ کر ہر شخص اللہ تعالیٰ کی ہر وقت جو ہے وہ خوف محسوس کرتا ہے، جبکہ ججز بغیر کسی دنیاوی خوف و خطر کے میرٹ پر انصاف کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اپنے ہر فیصلے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں ہیں. ہماری بہترین فیصلوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس کا اجر ہمیشہ ہمارے شامل حال رہتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور توکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر حیات آپ کا، ہمیں تفصیل آگاہ